قرآن مجید میں قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے مختلف لفظوں اور مختلف الفاظ سے قرآن کا تعارف کرایا۔ کل میں آپ سے کہہ رہا تھا، کہیں کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے کہ یہ رحمت ہے، کہیں کہتا ہے اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے، کہیں کہتا ہے کہ یہ بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے نا۔ اب کل ہی میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور اس آیت کو دوبارہ پڑھ کر اپنے سننے والوں کو ایک استدلال کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اور استدلال یہ ہے کہ الف قرآن کا تعارف ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ دیکھیں اب میں تو جتنی میں گزارش کر چکا تھا ان سے مائک ٹھیک کرنے کے لیے کر چکا، آپ بتا اگر کوئی کمی محسوس کریں۔ ذالک الکتاب ہے نا، یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مالک یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، لیکن اتنا بتا دے کہ تیرے نزدیک متقین ہیں کون؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، تو مالک تو ہی بتائے گا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقین کون ہے ہمیں کیا پتا؟ توجہ کریں، قرآن سننے والے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، آگے بڑھا قرآن، ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب کون ہے متقی؟ اللہ بتا رہا ہے ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کہہ رہا ہے متقی وہ ہے جو میرے غیب پر ایمان رکھے۔ للمتقین، بڑے بیدار سننے والے، مجھے احساس ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے باہر تک، ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے۔ اب پھر میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے عزیز المجید، تو نے کہہ دیا کہ یہ قرآن لا ریب تو لا ریب، تو نے کہہ دیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت تو ہدایت، تو نے کہہ دیا کہ متقی وہ جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے، تو واقعی وہ متقی وہی جو غیب کو تیرے مانے ہے نا، لیکن مالک متقی وہ ہے کہ تیرے غیب پہ ایمان رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں پھر پوچھ رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں کہ دیکھو یہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ قرآن سے پوچھیں، اللہ کہتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، مالک جنت کا بنانے والا کہہ رہا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے۔ کس سے قریب کیا ہے؟ للمتقین، وہی لفظ آ گیا متقیوں سے۔ تو جنت قرآن کی نگاہ میں کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے۔ اب میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کون سا سننے والا ہے جو ان دو لفظوں سے واقف نہ ہو؟ ایک ہے لفظ نقد، ایک ہے نقد، اور ایک ہے لفظ ادھار، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں، نقد اور ادھار۔ آج جو ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جنہیں میں بول رہا ہوں قوت گویائی سے، یہ نعمت نقد ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں قوت گویائی سے، یہ نعمت نقد ہے۔ کان سے میری بات سن رہے ہیں، یہ قوت سماعت نعمت نقد ہے نا۔ میں آپ کے نعرے سن رہا ہوں تو یہ قوت سماعت نقد ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری نقد ہے نا۔ اور اللہ کہتا ہے اگر اچھا ایمان اور ہمارے صالح کر کے مر گئے تو میں جنت دوں گا۔ ابھی نہیں، جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے ادھار پر ایمان رکھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس پر ریب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مالک متقین کون ہے؟ کہ متقی وہ ہے جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے۔ اور اس آیت نے کیا کہا؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب نبی والوں، علی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اب میں دونوں آیتوں کو ملا کر ایک سوال کر رہا ہوں علی والوں سے، مجھے حق ہے آپ سے سوال کرنے کا، سارے بزرگوں سے، سارے نوجوانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جنت بنی ہے متقیوں کے لیے، قرآن نے کہہ دیا ہے نا، ہم نے جنت کو نزدیک کیا ہے متقیوں سے۔ اور متقی قرآن کی تاریخ میں کون تھا؟ جو اللہ کے غیب کو مانے ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ غیب سارے مسلمان مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء غیب سارے مسلمان مانتے ہیں، آدم غیب سب مانتے ہیں، نوح غیب سب مانتے ہیں، ابراہیم غیب سب مانتے ہیں،
موسیٰ غیب سب مانتے ہیں، عیسیٰ غیب سب مانتے ہیں، جنت غیب سب مانتے ہیں، ہوئے غیب سب مانتے ہیں، غلمان غیب سب مانتے ہیں، وحی الہی غیب سب مانتے ہیں، فرشتے غیب سب مانتے ہیں، جبریل غیب سب مانتے ہیں، میکائیل غیب سب مانتے ہیں، اسرافیل غیب سب مانتے ہیں، اسرائیل غیب سب مانتے ہیں. تو جنت سب کو ملنی چاہیے، لیکن نبی نے کہا کہ 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا غیب جو اسے ایک کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. یہ قرآن لاریب ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن لاریب بھی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے. اب پھر قرآن مجید کھولیں اور دیکھیں اللہ نے قرآن کے لیے کیا کیا داخل بتائی قرآن میں. اللہ نے ہے نا کبھی کہتا ہے سورہ نحل کے اندر ہی کہتا ہے ہدن و رحمہ لقوم یؤمنون. جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ کلام میں اس میں بھی یہ رحمت کا لفظ، ہدایت کا لفظ. اور اب یہ بھی سورہ نحل کی آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے وہاں پہ کہتا ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہتا ہے ہدن و رحمہ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہوگی قرآن کی. قرآن ہدایت مومنوں کے لیے، قرآن ہدایت ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب قرآن کی طاقت دیکھو. خدا بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، خدا بول رہا ہے. کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی عالم کوئی نہیں بول رہا، کوئی مورخ نہیں بول رہا، کوئی مفتی نہیں بول رہا، کوئی تاریخ دان نہیں بول رہا. اللہ بول رہا ہے نا. قرآن کی طاقت بتلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں کے اندر ہو رہا ہے، کل میں نے قرآن کے حوالے سے آیت پڑھی تھی نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا. اب آیت پڑھا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم نے قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں اتارا، ھدی للناس. اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کو سلامت رہے آپ، متقیوں کے لیے بھی ہدایت، ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت. سب قرآن بول رہا ہے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت. ہر انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدن ہے، رہنمائی ہے نا. اور اب اللہ نے طاقت بیان کی اس قرآن مجید کی. کہتا ہے ان کنتم فی ریب. سنیے گا، ان کنتم سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما. لفظوں کو بڑا توڑ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے. سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں ان کنتم، اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب. اے انسانوں اگر تمہیں ریب شک ہے، قرآن تو لا ریب ہے، تمہیں اگر ریب ہے، ان کنتم فی، دونوں کو جملوں سے ملا کر انشاءاللہ بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے. ان کنتم فی ریب مما، اگر تم کو شک ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، تم کو اگر شک ہے کس بات پر؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نے اپنے بندے پر جو یہ کتاب اتاری ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فاتو بسورۃ مثلہ، تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. چیلنج کر دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ. کوئی نتیجہ ہے میرے سننے والوں، جہاں جہاں گلی میں سن رہے ہیں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں فاتو بسورۃ مثلہ، اس کی مثل ایک سورہ بنا کر لاؤ. سورہ بقرہ میں کہا ہے نا. اور اب سورہ ہود جانتے ہیں 11واں سورہ، اس میں اللہ نے چیلنج کو بڑھا دیا، چیلنج کو اللہ نے بڑھا دیا. کہتا ہے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. اگر سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسے 10 سورے بنا کر لاؤ. ایک سورہ بناؤ، توجہ آخری آدمی تک، ایک سورہ بناؤ. سورہ ہود میں کہتا ہے کہ 10 سورے بناؤ، 2 آیتیں ہو گئی. اور اب پروردگار نے چیلنج کو اور پھیلا دیا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اس میں کہتا ہے نا قل، رسول کہہ دو. کس جلال میں اللہ بول رہا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کہتا ہے رسول کہہ دو، قل، ان لوگوں سے کہہ دو. اللہ ان کیا کہہ دو؟ اب دیکھو طاقت دیکھو قرآن کی. لئن اجتمعت الانس والجن، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، والجن، اور ساری دنیا کے جنات، جن جمع ہو جائیں، اجتماع کر لیں. کس بات کے اوپر اجتماع کریں؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ قرآن جیسی کتاب لکھ کر لائیں گے. تو لا یاتون بمثلہ، تو یہ ہرگز قرآن جیسی کتاب لکھ کر نہیں لا سکتے.
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگرچہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے مومنوں، میرے چاہنے والوں، اللہ کے ماننے والوں، نبی و قرآن کے ماننے والوں، امامت کو ماننے والوں، 3 آیتیں پڑھی جس میں اللہ نے کہا قرآن ایک سورہ بنا کے لاؤ، 10 سورے بنا کے لاؤ، پھر کہتا ہے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں. بھائی مکلف انسان بھی ہے اور مکلف جن بھی ہے نا. اللہ کہتا ہے لاؤ ان جنوں کو بھی لے کے آ جاؤ، بڑی طاقت رکھتے ہیں سارے جن ہے نا، اور جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کتاب بنا کے لائیں گے تو بنا سکتے. لا یاتون پہ مثل ہی ہرگز سارے جنات اور سارے انسان مل کر قرآن نہیں بنا سکتے. اب میں پوچھ رہا ہوں سارے سننے والوں سے، جہاں جا کر لاہور کا مجمع آیا ہوا ہے کہ سارے لاہور کے مسلمان جمع ہو جائے کہ قرآن جیسی کتاب بنائیں گے، بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. قرآن کہہ رہا ہے سارے لاہور کے نہیں، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جاؤ تو قرآن تم بنا کے جا نہیں سکتے. تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب اجماع سے قرآن نہ بن سکے تو فارغ سے قرآن نہ ہونا بنے گا. قرآن ایک ایک لفظ پہ توجہ دلاتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ. اب فیصلہ آپ کر لیے گا. میں آیتیں پڑھ چکا ہوں. میں اب عظمت قرآن پر جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھو اس مجمع میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہے نا. جو بچہ پچھلے سال 1 سال کا تھا آج 2 سال کا ہو گیا ہے نا. جو آج انسان 2 سال کا ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ 3 سال کا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. 50 سال والا 10 سال کے بعد 60 سال کا ہوگا، 60 سال والا 10 سال کے بعد 70 سال کا ہو جائے گا، ہے نا. تو ہم وہ ہیں جن پر سے زمانہ گزرتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. مولا باقلا بولتے رہنا تھکنا نہیں ہے، وقت کم رہ گیا میرے پاس، میرے ساتھ رہیے گا. قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی کونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو قرآن نے اپنا تعارف کرایا، میں نواحل مبارک میں آیا، میں ہدایت ہوں، میں رحمت ہوں، ٹھیک ہے نا. اب علی والے مجھے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں فیصلہ آپ کریے گا عظمت قرآن پر. اب آیتیں نہیں پڑھ رہا، بس آپ کے ذہنوں کا اپیل کر رہا ہوں جملے کے اوپر. قرآن کا ہر حرف معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے نا. قرآن کا ہر پارا معجزہ، ہر سطر معجزہ، ہر عبارت معجزہ، ہر لفظ معجزہ، ٹھیک ہے نا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی دریا کے کنارے اگر کہیں کھڑے ہو، آپ کسی دریا کے کنارے کہیں کھڑے ہو، پنجاب کے دریا کے کنارے، اور میں آپ کو وہاں مل جاؤں اور میں آپ سے کہوں جناب سلام کر کے کہ ایک سوال ہے، آپ کہیں گے نا جناب پوچھیں، تو میں کہوں گا جناب سوال بڑا آسان سا ہے. سامنے ہے دریا، یہ سارا کا سارا ہے کیا؟ آپ نے کہا نظر نہیں آ رہا آپ کو سارا پانی ہے؟ سارا کا سارا پانی ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، نظر تو آ رہا تھا مجھے، لیکن مجھے آپ سے بلوانا تھا کہ یہ دریا سارا کا سارا پانی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا زحمت کریں اس جگ میں پانی نکالیں. آپ نے بڑھ کے جگ میں پانی نکالا دریا کا، وہ پانی آ گیا دریا کے اندر. میں نے کہا جو جگ میں آیا یہ کیا ہے؟ کہا بھائی یہ بھی پانی ہے. میں نے کہا گلاس میں ڈالیں. مجھے اپنے بیان پر اعتبار نہیں ہے، آپ کی سماجوں پر اعتبار ہے. اگر الفاظ دائیں بائیں ہو جائے تو تم الفاظ کو ٹھیک کر کے جملوں کو پڑھاؤ سے جاؤ. میں نے کہا دریا کیا ہے؟ کہا پانی. میں نے کہا جگ میں کیا آیا؟ کہا پانی. میں نے گلاس میں کیا آیا؟ کہا پانی. تو پورا دریا بھی پانی، گلاس میں آیا وہ بھی پانی، جگ میں آیا وہ بھی پانی، پورا قرآن وہ بھی قرآن، 10 پارے وہ بھی قرآن، ایک پارا وہ بھی قرآن، ایک سورہ وہ بھی قرآن. اب فیصلہ کرو، جو پورے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک سورہ نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر نہیں، جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر.
والے तुम्हारी मजबूरी है कि अली के फजाइल आए तुम्हारा खून जोश मारता है, ये तुम्हारी मजबूरी है। इसलिए शायर ने सही कहा कि जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं, मुझे माफ करना काफी देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे जज्बे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता, जो बात हक है उसकी हक के मानने वाले बैठे हुए, और जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता। अरे मौला के फजाइल में कमी कर नहीं सकता, इसके लिए पाकीज़गी खून है लाजिम, बदनस्ल कभी जिक्र अली का। कुरान की हर आयत मौजूदा, कुरान के हर सदर मौजूदा, वक्त कभी मेरे पास मेरे साथ देते रखिएगा, ठीक है ना। तो अब कुरान में अल्लाह ने तारुफ कराया। अभी दूसरी मजलिस है इंशाल्लाह, वक्त मिले तो कुछ मैं तफसीलात इंशाल्लाह आगे की मजलिसों में बयान करूंगा, है ना। लेकिन अब एक आयत को जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मौला मुझे तासीर दे के मैं ये बयान पहुंचा सकूँ। मैं आहिस्ता हो गया हूँ क्योंकि आयत पढ़नी है मुझे, और आहिस्ता होकर पढ़नी है ना। मैं आहिस्ता हो जाऊँ तो आप आहिस्ता नहीं होइएगा। सारे मेरे साथ नहीं देने लग रहा है। वक्त की तंगी को भी आप मलहूज रखें, कि अगर एक खाली मजलिस पढ़नी तो 1.5 घंटा भी पढ़ के मैं चला जाऊँ, है ना। लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपकी बेदार समातों को, ठीक है ना। कुरान का हर मौज़ा है, कुरान ने किस तरीके से तारुफ कराया आने वाले हादियों का। सूरह हूद में कहता है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, अल्लाह तारुफ करा रहा है। अब कौन हादी है, कौन हिदायत है, कुरान पूरा का पूरा हिदायत है ना। अब हादी है कौन कुरान के निगाह में, है ना। इसका तारुफ देखें, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह। अच्छा, ये जो आयत है सूरह हूद की तवील आयत है, मैं तर्जमा करूंगा, तर्जमे के अंदर जो कुछ रखा हुआ है इंशाल्लाह। इतने बेदार ज़हन बैठे मेरे सामने, जुमलों को परवाज़ देंगे मौला के सदक़े में, और जुमले मेरे नहीं है, अल्लाह बोल रहा है, ठीक है ना। और इस आयत के बारे में हमारे बड़े मुफस्सिर ने लिखा कि अगर सिर्फ इस एक आयत के अगर मानी बयान किए जाएं तो वो कई 100 नहीं बनते, कई 1000 बनते। तो जरा मेरा साथ देते रहिएगा ताकि जुमला पूरी भरपूर ताकत से पहुंच जाए, है ना। ज़हनों को मैंने आपके बांधा कर दिया है, अब मुझे तोड़ के जुमला हदिया करना है। एक आयत तवील है और आपके ज़रूरत पर मौला के सदक़े में उतारना है इंशाल्लाह। मौला के सदक़े में जुमला उतर जाए, मेरी मजलिस खत्म हो जाएगी। अफमन काना अला, कुरान का हर हर्फ हिदायत है, हर हर्फ मौजज़ा है। क्या कह रहा है ये कुरान क्या कह रहा है, जो हिदायत है मौजज़ा है, क्या कह रहा है। कहते हैं अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, आपके ज़हनों को आमादा कर दिया, साथ चलते रहिएगा। अल्लाह कहता है एक वो है अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, जो अपने रब के पास से मौजज़ा लेकर आया। वालों की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरा साथ देते रहिएगा, है ना। आपको भी पहुंचाना है, सलामत रहे लौटते बाद। मुझे एक एक सुनने वालों को जो बाहर बैठे पैगाम पहुंचाना है और इजाज़त दे दीजिए। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, एक वो है जो अपने रब के पास से बय्यना लेकर आया, यानी मौजज़ा लेकर आया। बस एक आया नहीं, आयत आगे बढ़ी, वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और दूसरा वो है जो उस मौजज़े वाले का गवाह बनकर आया। मुझे माफ करें 5 मिनट में मुझे बयान मुकम्मल करना है, ताख़ीर हो चुकी है, मैं सामने कर रहिएगा, ठीक है ना। एक वो है जो बय्यना लेके आया, बय्यना के माने यानी मौजज़ा, बस एक आया नहीं, कुरान आगे बढ़ा, वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और दूसरा वो है जो उस बय्यने वाले का, मौजज़े वाले का शाहिद बनकर आया। शाहिद के माने गवाह आया, ठीक है ना। अल्लाह ने उस गवाह का नाम नहीं लिया, उसकी पहचान बताई कि वो यतलू भी है, मिनहु भी है। बात है, आप सारे मिलकर परवाज़ देंगे इंशाल्लाह, बिला फजल के मानने वाले। वो यतलू शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा, और उससे पहले मूसा की किताब में उसका तस्करा भी है ना। ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, दो तस्कर किया ना, एक है मुझसे वाला, दूसरा है उसका गवाह। ये दोनों कौन है, कुरान आगे बढ़ा, इमामन व रहमा, इनमें का एक इमाम है, दूसरा रहमत है। जिसका एक इमाम है, दूसरा रहमत है ना। जो गवाह है वो इमाम है, जिसका गवाह है वो इमाम
ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, अब सुनिएगा, वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब। अब अल्लाह कह रहा है, तारुफ कराने के बाद कि दो है ना, अब अल्लाह कह रहा है एक है बयना वाला, एक है मुझसे वाला, दूसरा उसका गवाह है, कौन है नहीं पता, लेकिन अल्लाह कहता है वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब। तो जो भी गरोहों में से, फिरकों में से, अहज़ाब में से, फिरकों में से, जमात में से उस गवाह का इनकार करेगा, फन्नारे मौइदो, तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम है। फला तको फी मिर्यतिन इन्नल हक़्क़ मिन रब्बिका वलाकिन अन्नास ला युमिनून, है ना। रसूल इस बारे में तरद्दुद न करना, इस बारे में तरद्दुद न करना, यानी लोगों को कहला दो, रसूल तरद्दुद नहीं करेगा ना, लोगों को बताया कि लोग खबरदार इस बारे में तरद्दुद न करें। इन्नल हक़्क़ मिन रब्बिका, और तुमने जो गवाह के बारे में बयान किया है ना, रसूल कह दो कि ये तुमने नहीं बयान किया, इन्नल हक़्क़ मिन रब्बिका, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है। तो अब अली वालों, अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो ईमान नहीं लाती, आयत का तर्जुमा पढ़ दिया लेकिन फकत तर्जुमे से काम नहीं चलेगा। मुझे ये बतलाना है कि अल्लाह ने इस आयत में दो गिरोहों का जिक्र किया, एक है बयने वाला, दूसरा है उसका गवाह, है ना। गवाह का अल्लाह ने नाम नहीं लिया। बयना तो है मौजज़ा कुरान, बयना यानी मौजज़ा तो है कुरान, और कुरान लाने वाला मेरा मोहम्मद है। और अल्लाह कहता है उसके फौरन बाद उसका गवाह आ रहा है। मालिक के गवाह है कौन का नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। गवाह की पहचान ये है कि वो यकलू है, यकलू है सेरे मोलारे, यकलू है फेल, यकलू है फेल, और फेल बनता है हमेशा मस्तर से। तुम समझ गए, मैं बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, फिर सुने। जतलू जो है वो गवाह की पहचान है। अब जतलू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अरबी जबान में जतलू है फेल, और फेल बनता है हमेशा मस्दर से। जो मस्दर के माना होंगे वही फेल के होंगे, जो मस्दर के माना होंगे वही फेल के होंगे। मेरे जुमले पे तवज्जो करें, ज़रा मेरी तरफ देखें, जुमले पे जुमला ज़ाया हो जाएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। जतलू बना है मस्दर से, है ना। अब जो माना इसके मस्दर के होंगे वही यतलू के होंगे, और वही गवाह होगा, है ना। अब मैंने लुगत खोला तो लुगत में यतलू के दो मस्दर मिले। यतलू का एक मस्दर है तुलुवुन, तुलुवुन के माने, तुलुवुन यतलू बना है तुलुवुन से, जानते तुलुवुन के माने, तुलुवुन के माने किसी के पीछे पीछे ऐसे आना के दरमियान में कोई गैप न हो। यानी बता दिया कुरान ने कि जो फासले पर हो वो गवाह नहीं बनता, जो बिना फासले हो वो गवाह बनेगा। दोनों हाथ लांग करके पूरी ताकत से नारा ताकतवर नारा लगाया, बड़ा ताकतवर जवाब आया। खुदा आपकी ज़बानों को मुअत्तर रखे फ़ज़ाइल आले मोहम्मद से। एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दोगे? मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है सूरह हूद की, है ना, तवील आयत थी, और मैंने तर्जुमा कर दिया। अब मैं आपके सारे सुनने वालों की समातों को एक मरकज़ में ले आऊँ तो तारीख़ी जुमला हो जाए, और मैं इजाज़त ले लूँ आपसे। अमन गाना अला बैयती में रब्बे, एक वो है जो मौज़ा लेकर आया, मुफस्सिर ने लिखा कि मौज़े से मुराद है कुरान, तो मोहम्मद है जो कुरान लेकर आया, बयना यानी कुरान लेकर आया। और दूसरा कौन है? उसका गवाह है, शाहिद यानी गवाह, उर्दू में बोलते हैं ना, शाहिद नाम रखते हैं ना, शाहिद के माने गवाह, जो शहादत पे जो गवाही दे उसे कहते हैं शाहिद। तो शाहिद के माने है गवाह। मोहम्मद का गवाह वो है जो यतलू है। यतलू क्या है मैंने आपको बता दिया, यतलू है फेल, है ना, यतलू है फेल, और फेल बनता है मस्दर से। बच्चों को सिखाते हैं जनाब मस्दर लिखो खाना, उसने लिख दिया खाना। अब आपने कहा जनाब फेल बनाओ, उसने फेल बनाया, मैं खा चुका, आप खाते हैं, वो खाएंगे, हो गया। आप बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, आयदा सिखाते हैं कि जनाब मस्दर लिखो, उसने एक जगह पे फेल की मस्दर की, खाना पीना बोलना सोना जागना, ये सारे मस्दर हो गए। अब आपने कहा जनाब बोलना मस्दर है, बच्चे ने कहा बिल्कुल। आपने कहा भाई तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत सही हो, जरा इस बोलने से फेल बनाओ। उसने कहा मैं बोल चुका, आप बोलते हैं, वो बोलेंगे, मेरे साथ बोलना है ना। तो फेल बनता है हमेशा मस्दर से। जो माना मस्दर के वही फैसला हो रहा है आखिरी आदमी तक, वही माना होंगे उसके फेल के, जो माना मस्दर के वही माना फेल के, ठीक है ना। अल्लाह ने नबी के गवाह की पहचान ये बताई कि वो यतलू है, यतलू है फेल बनता है मस्दर से। उस यतलू का एक मस्दर है तुलुवुन, तुलुवुन के माने किसी के पीछे पीछे बिना फसल आना, ये एक मस्दर है। और यतलू का दूसरा मस्दर उलमा ने लिखा कि यतलू बना है तिलावतुन से, और तिलावत के माने कुछ पढ़ना, कुछ सुनाना। मैं थक
माना भी बदल गए। अब तरह तर्जमा करें बेदार सुनने वाले, अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बे, एक मोहम्मद है जो कुरान लेकर आया, वयतलूहु शाहिदुन, और दूसरा मोहम्मद का गवाह है जो कुरान पढ़ता है। कोई उसके मुझसे कह दे कि कुरान तो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान तो आप भी पढ़ते हैं, कुरान तो हाफिज तो कुरान पढ़ता है, कुरान कारी कुरान पढ़ता है, तो जो सिफत सब में पाई जाए वो किसी की पहचान नहीं बनती। और कुरान कह रहा है कि मोहम्मद का गवाह है, उसकी पहचान ये है कि वो कुरान पढ़ता है, तो मानना पड़ेगा कि है कोई ऐसी तिलावत जो उस गवाह के अलावा कोई नहीं कर सका। तो फर्क बयान करूँ, हम जब तिलावत करते हैं, हम जब तिलावत करते हैं पहले बोलना सीखते हैं, हर्फ पहचानते हैं, लफ्ज़ पहचानते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं। और गवाह की पहचान ये है कि पहले बोलना सीखे फिर कुरान सुनाए, उसे उम्मती कहते हैं। और जो नबी की आगोश में आके सुनाए, कुरान दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे हैदरी। किताब देख के कुरान पढ़ने वाले और हैं, और नौ के नेज़ा से तिलावत करने वाला और है। मुहर्रम की दूसरी तारीख गुजर गई। ये नाम से रसूल के चाहने वाले सुनो रिवायत, ये पैगंबर उम्मे सलमा के घर में आई, उनका उम्मे सलमा मुझ पर वही नाज़िल होने वाली है। अपनी किताब के हवाले से बयान नहीं कर रहा, उम्मे सलमा के घर आए, पैगंबर ने कहा उम्मे सलमा मुझ पर वही नाज़िल होने वाली है, मैं हुजरे में लेट रहा हूँ, मैं हुजरे में लेट रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठ जाओ। उम्मे सलमा बयान करती है पैगंबर हुजरे में लेट गए, मैं दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के बाहर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद पैगंबर का छोटा नवासा आया, दरवाज़ा खोल के अंदर जाना चाहा, मैंने रोक दिया। उम्मे सलमा कहते मैंने रोक दिया कि बेटे रुक जाओ, तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, तुम्हारे नाना पर वही का नुज़ूल होने वाला है, उन्होंने मना किया है कि कोई हुजरे में दाखिल ना हो। उम्मे सलमा कहती है बच्चे ने मुझे देखा और कहा नानी क्या नाना ने हमें भी मना कर दिया? बेटे बेटे सबको मना कर दिया, सबको, कोई दाखिल ना होने पाए। ये सुनना था रोने वालों के बच्चा चला, हुसैन पलटा, इधर हुसैन पलटे, उधर हुजरे से रसूल की आवाज़ आई, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी पलटा दिया? कहा या रसूल क्या करूं? जाके बच्चे को बुला कर लाओ। बीबी दौड़ती हुई गई, कहा बेटे वापस चलो, नाना तुम्हें बुला रहे। कहा नहीं अब नहीं जाएंगे, नाना ने हमें मना किया था। कहा नहीं बेटे तकसीर मेरी है, मुझे पहचानने में तकसीर हुई, मुझे पहचानने में तकसीर हुई कि उम्मत और है, लोग और है, तू और है। उम्मे सलमा बयान करती है कि हुसैन हुजरे में दाखिल हुआ और रसूल के सीने पर जाकर लेट गया और सो गया। 28 रजब की रात हुसैन जब रसूल की कब्र पर आए तो रसूल की कब्र पे आकर वैसे लेट गए जैसे हुजरे में रसूल के सीने पर लेटे थे, और इतना रोए कि तारीख लिखती है कि हुसैन की आंख लग गई, हुसैन को नींद आ गई। ख्वाब में रसूल को देखा, कहा नाना आपकी उम्मत ने बड़ा सताया, नाना मुझे अभी अपने कब्र में बुला लो, नाना मुझे अभी अपने कब्र में बुला लो। कहा नहीं बेटे अभी तो तुझे करबला जाना है और बेटे तेरे मुकद्दर में शहादत है। और हुसैन सुन हुसैन, मुझे मालूम है कि तू अपनी बहनों में सबसे ज्यादा ज़ैनब को चाहता है और अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा सकीना को चाहता है, तो बेटे मेरी वसीयत ये है कि जब रुखसत आखिर के लिए जाना तो ज़ैनब की आंसुएं हटाकर बाजुओं पर बोसा देना, और जब बच्ची को गोद में लेना तो कहना बेटी मत घबराना, शाम गरीबा में तेरी दादी तुझे गोद में लेने के लिए आ जाएगी। रात भर हुसैन कब्रों से रुखसत होते रहे, रसूल की कब्र से विदा हुए, और अब रात के अंधेरे में मख्तर ने लिखा कि अपनी अम्मा की कब्र पे आए
दूर से आवाज दी, अस्सलाम अलैके या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। कब्रिस्तान का मुतवल्ली कहता है कि एक मरतबा कब्र सैयदा से आवाज आई, व अलैका सलाम या गरीबल उम, ऐ माँ के परदेसी बच्चे तुझे भी मेरा सलाम हो। रात गुजरी, दिन हुआ, कौन सा दिन? 28 रजब का, 28 रजब का दिन। मदीने के मुज़ाफ़रात का एक रहने वाला 28 रजब को शहर मदीना में आया। उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि नवाज़े रसूल के जाने की शान देखे। पता पूछता हुआ महल्ले बने हाशिम में पहुंच गया। कहता है कि मैं एक गली के सिरे पर खड़ा हो गया। इतने में एक घर का दरवाज़ा खुला। एक तवील कामत का जवान निकला। उसने कुर्सी बाहर रखी और रख के अंदर गया। और अब नबी का नवासा निकला जिसे मैंने पहचान लिया। हुसैन कुर्सी पे आके बैठे। कहते हैं जैसे ही हुसैन कुर्सी पे बैठे, एक मरतबा दो नौजवान जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, वो उस घर से निकले और हुसैन की कुर्सी के पीछे दाहिने बाएं जाकर खड़े हो गए। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा कि वो जवान जो जरा पड़ा है वो कौन है? कहा नहीं पहचानता, वो हुसैन का बेटा अकबर है। कहा अच्छा वो जो उसके खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। कहा अच्छा वो जो उसके पहलू में पीछे खड़ा है वो कौन है? कहा नहीं पहचानता, वो हसन का बेटा कासिम है। कहा तूने इतना बदला दिया, अब इतना और बदला कि ये तवील कामत का जवान कौन है? कहा अरे इसे नहीं पहचानता, ये हुसैन का छोटा भाई अबुल फजल अब्बास है। रावी कहता है कि उस तवील कामत के जवान ने, जिसका नाम अबुल फजल अब्बास था, गली के दोनों सिरों पर कनाटे नस्ब कर दी। मैं कनाट के पीछे चला गया और मंजर देखने लगा। सुनो के रोने वालों, कहता है कि मैं मंजर देखने लगा। हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, अकबर और कासिम पास खड़े हैं, तवील कामत का जवान टहल रहा है। कहता है एक मतलब कुछ नाके आए, नाके बिठलाए गए, उन पर छोटे छोटे खेमे रखे गए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके आए, नाके बिठलाए गए, उन पर मजीद कुछ सामान बार हुआ, मशकीज़े बार हुए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। फिर कहता है कुछ और नाके आए, उन्हें बिठाया गया, उन पर मजीद कुछ सामान सफर और चादरें बार हुई, वो नाके भी आगे बढ़ गए। जब नाके आगे बढ़ गए तो कहता है अब एक मर्तबा उस तवील कामत के जवान ने, जिसका नाम अबुल फजल अब्बास था, उन बच्चों को देखा जो छतों पर तमाशा देख रहे थे और पुकार के कहा बच्चों उतर आओ, अब सैदानियां निकलने वाली है। सुनेंगे जुमला, बच्चों उतर आओ, अब सैदानियां निकलने वाली है। रावी कहता है कि एक नाका आया, नाका बिठलाया गया, एक बीवी निकली, उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने बीवी का शाना थामा, नाके में सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। फिर कोई दूसरा नाका आया, दूसरी बीवी निकली, किसी रिश्तेदार ने शाना पकड़ के बीवी को नाके में सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। कहता है कि नाके आते रहे, बीवियां सवार होती रही, नाके आगे बढ़ते रहे। कहता है कि बताओ मैंने देखा, वो मंजर देखा कि हुसैन के घर का दरवाजा खुला और एक सियाह पोश बीवी 18 कनीजों की झुरमुट में निकली। हुसैन घबरा के खड़े हो गए कि अकबर और कासिम फूफी के पास जाओ, अब्बास बहन के पास जाओ। इधर से अब्बास दौड़े, उधर से अकबर और कासिम दौड़े, हुसैन खुद भी चले। मेरी शहजादी की सवार होने की शान ये थी कि अकबर ने पर्दा महमिल उल्टा, हुसैन ने शाना थामा, अब्बास ने जानवरों को कम किया, कासिम ने नालैन उठाए, रोने वालों महमिल में रखे। ये 28 रजब की सवारी थी जब शाना थामने वाला हुसैन मौजूद था, जानू कम करने वाला अब्बास मौजूद था, और वो 11 मुहर्रम की सवारी। कुछ रस्सियां लाई गई, बीवियों के शाने बंधे, और एक बीवी मैदान में आवाज दे रही थी, भैया अब्बास, मदीने में तुमने सवार कराया, अब करबला में कौन?